Assalamualaikum. This is my first Ramadan. সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আজকে আমরা স্পেশাল ক্যারেক্টার থেকে একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। সম্প্রতি জাপানের এক নারী পর্ন স্টার থেকে সরাসরি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তার নাম রিলিল ব্ল্যাক। তিনি কিন্তু সেই ইন্ডাস্ট্রিতে ভালো একটি জায়গা তৈরি করেছিলেন, কিন্তু তিনি কেন ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং অসম্ভব একটি কাজকে সম্ভব করলেন? তিনি এমন একটি জায়গায় কাজ করেন যেখান থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা অসম্ভব একটি কাজ। বন্ধুরা, আমরা মুসলিম, তাই আমরা গর্ববোধ করি। ইসলাম প্রচারের স্বার্থে এই ভিডিওটি আপনারা বেশি বেশি শেয়ার করুন, যেন সকলের কাছে ইসলামের সৌন্দর্য পৌঁছে যায়, যে মানুষ কেন ইসলাম গ্রহণ করছেন, ইসলামে এমন কি রয়েছে, কেন মানুষ বর্তমানে ইসলাম গ্রহণ করছেন। এবং আরও একজন খ্রিস্টান ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের এই চ্যানেলে এর আগের ভিডিওটি আপলোড করা হয়েছে, অবশ্যই আপনারা সেই ভিডিওটি দেখবেন। আজকের এই ভিডিওটি দেখার আগে আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অল প্রেস করে দিন। আর যারা করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর বন্ধুরা, আপনাদের জন্য বরাবর একটি কথাই বলবো, নামাজ বাদ দিও না বন্ধু, এপারের চেয়ে ওপারের জীবন অনেক সুন্দর। তাহলে চলুন বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। A lot of people have been like guessing, saying you officially quit the adult industry. So there were news like you being robbed and assaulted in KL. Was it true, and what happened? Alrighty, so who we got here today? I'm Rayla Black. Ray Liu Black. That Ray Liu Black. What are you doing here in Malaysia? So I am here for Ramadan. I call it praycation, praying vacation. So I normally do a street interview. I ask people about their outfit. Okay. So can you tell us about how much is your outfit worth from top to bottom? Let's go. And this is like $30. This is like $5. This is a gift. I would say less than 50. Assalamualaikum Ray. So we heard this your okay. So we heard this your first Ramadan, right? How's it going so far? This is my first Ramadan in my life. I'm thirsty and stuff, but I was worried a lot before I start Ramadan. But now I feel like I am guided and He is helping me. আজকের সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে আমরা রিলিল ব্ল্যাকের সম্পূর্ণ বক্তব্য শুনবো, কেন তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। সম্প্রতি তিনি বিভিন্ন ইসলামিক কান্ট্রিতে ঘুরে বেরিয়েছেন, যেখানে তিনি শুনতে পান 5 ওয়াক্ত আজানের ধ্বনি। যে শব্দ শুনে মানুষ মসজিদে ফিরে যায়, যে শব্দ শুনে মানুষ মসজিদে চলে যায় মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের ইবাদত করার জন্য। এই বিষয়টি তার ভালো লেগেছে এবং তিনিও তার জীবনে নামাজ পড়াকে পছন্দ করেছেন। বর্তমানে তিনি হিজাব পড়েন, বোরকা পড়েন এবং নামাজ পড়েন। এবং তিনি কিন্তু অনেকটা অনুশোচনায় রয়েছেন যে কেন তিনি আগে থেকে ইসলাম গ্রহণ করেননি এবং কেন তিনি এই খারাপ কাজটি করেছেন। সম্প্রতি তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় তার বক্তব্য দিয়েছেন, আমরা সেই বক্তব্য শুনবো এবং সেখানে তিনি অনুশোচনার কথা বলেছেন। চলুন আমরা তার বক্তব্যটি শুনি। Are there any challenges or obstacles ever since you started like practicing Islam? Since I started practicing Islam, of course, my background is adult industry, and then some people not welcome, and then some people don't believe. But seriously, for me, it doesn't matter so much. But sometimes it's hard to know that some people are not welcome, and then get some harsh comments. So what makes you decide to start learning about Islam? Actually, it's very interesting because I went to Bali, I went to Indonesia, and then right after, coincidence, but I came to Malaysia, and then I met a very nice people here. The first time I came here 6 months ago, and then I wear hijab for the first time in Malaysia, and then right after this, it's coincidence, but I went to south of Thailand, which there are a lot of Muslim people live, and then these 3 things happen for a reason. I think I met these people, and then I would like to understand them, and then to understand them deeper, I want to study Islam because that's what they think is very important to their life. So I decided to study to understand them and to become a better friends. Are there any moments like, yes, this is it for me? So I have been struggling a lot with my life and depression for past 5 years or more. In Thailand, before I went to temple and stuff, but I didn't feel any connection. I went there, prayed, but didn't feel anything. And then I started to practice Islam. At some point, I started to learn how to pray. One time I went to masjid, and then I felt so special. I felt so easy. I felt my heart is lifted and light. At that point, I was like, okay, you know what? I feel something. Okay, let me learn how to pray properly and then study more and practice Islam more. That's the moment
moment when I thought this is it. Wow, impressive. How did your friends and family react when you told them you're like practicing Islam? My parents are Buddhist. I'm from Japan, so they're Buddhist. Almost all of my friends are Buddhist. I told my parents like, hey, I am now practicing Islam and I'm praying. They're like, okay, you know what? We are Buddhist, but if believing this religion makes your life easy, makes your heart light, okay, we don't care. Just do it. That's lovely. That's lovely. How many times have you come to Malaysia again? 2. 2 times. What makes you keep coming back to Malaysia? Last time I came here, I just came for 3 days just for experience. I just booked a random trip and then try hijab. I was no Muslim. I came back this time, second time as Muslim. I came here to pray and then I think I will keep coming back to, practice Islam. Do you feel different 6 months ago and 6 months later? Definitely. I am a better person. I feel so much better and then I feel happier in my life. Have you tried the food during like buka puasa? Iftar. I arrived here yesterday. So yesterday was my first iftar dinner. I 2 menu. Nasi lemak. What another one is rice for Wednesday. Nasi karabu. The blue one. Oh, the blue one, yeah, nasi kerabu. So which one is your favorite? I like both. You like both. So how did you prepare for your sahur? In the morning, the hotel that I'm staying, they have like a support set. So I had like a lot. So there were news like you being robbed and assaulted in KL. Was it true and what happened? So this is definitely not true. Media exaggerate what I said. Please, internet, don't believe all the information on the internet. What I said is some people followed me and stopped me on the street. And then at some point he grabbed me like this, but that's it. I wouldn't consider this as an assault. Maybe he was drunk. Of course I'm pretty. Yeah. It's not good thing, but it's not that I'm robbed or assaulted. So a lot of people say that they're gonna think like Malaysia is not a safe country. আলহামদুলিল্লাহ, শুকরিয়া। ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম। ইসলাম মানুষের সাথে মানুষের ভেদাভেদ বন্ধ করে দেয়। মানুষ মানুষকে ভালোবাসবে, একে অপরকে শ্রদ্ধা করবে, ভক্তি করবে, সহযোগিতা করবে। আল মুসলিমু আখুল মুসলিম, মুসলমান মুসলমানের ভাই। মুসলিম এক মুসলিম অপর মুসলিমকে সবসময় ভালোবাসবে, সহযোগিতা করবে এবং সবসময় মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের নিয়ম কানুনগুলি মেনে চলবে। কোরআন হাদিস সবসময় নারীদেরকে অনেক বেশি মূল্যায়ন করেছে। কোরআন শরীফ নাজিল হওয়ার পর থেকেই নারীদের প্রতি পুরুষদের শ্রদ্ধা অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছে। আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগে যখন নারীদেরকে ভোগের পণ্য মনে করা হতো এবং তাদের উপরে বেশিরভাগ অন্যায় অত্যাচার জুলুম করা হতো, কিন্তু আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন এই পৃথিবীতে আগমন করেছেন তখন থেকেই কিন্তু নারীদেরকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছেন এবং সবসময় নারীদেরকে শ্রদ্ধা করা হয়েছে, নারীদেরকে ভালোবাসা দেওয়া হয়েছে, নারীদেরকে সম্মান করা হয়েছে। আর সেই জায়গাটাই তৈরি করে দিয়েছেন বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। এখন বর্তমানে পৃথিবীতে সব জায়গাতেই নারীদের আইন অনেক উপরে রয়েছে, নারীদের প্রতি শ্রদ্ধাও অনেক বেশি রয়েছে, যা আমরা বিভিন্ন ভিডিও দেখলে, বিভিন্ন দেশের কালচার জানলেই আমরা দেখতে পারি। এজন্যই ইসলামকে শান্তির ধর্ম বলা হয়েছে। আজকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন তারা কিন্তু সব সময়ই ভালো রয়েছেন, শান্তিতে রয়েছেন। আপনারা দেখবেন যখন 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়া হয়, একজন ব্যক্তি যখন অনেক টেনশনে থাকে, ডিপ্রেশনে থাকে, সে যদি নামাজ আদায় করে দেখবেন তার সম্পূর্ণ ডিপ্রেশন থেকে তিনি বেরিয়ে আসতে পারেন, টেনশন মুক্ত থাকতে পারেন। আর 5 ওয়াক্ত নামাজের পর মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কাছে যখন একজন ব্যক্তি হাত তুলে দোয়া করে তখন তার সমস্ত টেনশন দূর হয়ে যায়। অনেক মানুষ আছেন যারা একটু ঘুমানোর জন্য ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমান, তারপরেও কিন্তু তার ঘুম আসে না। কিন্তু আপনি অজু করেন, নামাজে দাঁড়িয়ে যান, দেখবেন নামাজ পড়ার পর আপনার টেনশন মুক্ত হয়ে গিয়েছে, আপনি অনেকটা নিরাপদ বোধ করবেন, আপনি অনেকটা সুন্দরভাবে ঘুমাতে পারবেন। এই জন্যই ইসলামে রয়েছে নামাজ। নামাজ পড়লে অন্তর, দিল, আত্মা শান্ত হয়ে যায়। এই জন্য আমাদেরকে সবসময় নামাজ পড়তে হবে। রিল ব্ল্যাক তিনি কিন্তু বর্তমানে নামাজ পড়তেছেন। তিনি বলেন কিছু ইসলামিক কান্ট্রিতে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন, যেমন মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, যে জায়গাতে গিয়ে তিনি সবাইকে দেখেছেন নামাজ পড়তে। এই জিনিসগুলি কিন্তু তার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে এবং এই জন্যই তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। বন্ধুরা, আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখেছেন। সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে আমরা ইসলামের সৌন্দর্য সম্পর্কে জানতে পারলাম। একজন নন মুসলিম নারী কিভাবে ইসলাম গ্রহণ করলেন, তিনি কেন ইসলাম গ্রহণ করলেন, ইসলামে তিনি কি পেয়েছেন, সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে তিনি কিন্তু বলেছেন। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। এই ভিডিও সম্পর্কে আপনাদের কোনো মতামত থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে দিবেন। দেখা হবে নতুন কোনো এপিসোডে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।